नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद देशर 11,000 सक्षम अंगनवाड़ी केन्द्र को उद्घाटन कले केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। 2 दिनिया झाड़खंड गस्तर जाई विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नूतन योजना प्रणयन और आर्थिक सहायता माध्यम पशुपालकों कल्याण पर राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध कहले मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री। एवं आज पालन करा जाउछि आंतर्जातिक अनुवाद दिवस। देशर 11,000 सक्षम अंगनवाड़ी केन्द्र को आज आभासी माध्यम केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उद्घाटन करिसेंती। रांचीଠାରେ अनुष्ठित राष्ट्रीय पोषण मासर 7ମ संस्करणर उद्यापनी समारोह उद्बोधन दे मंत्री कहिसेंती रक्तहीनता सचेतनता पोषण भी पढ़ाई भी वैषयिक ज्ञानकौशल भित्तिक पदक्षेप एवं पुष्टिहीनता दूर करने एही मास पालनर मुख्य उद्देश्य। पोषण मास पालन अवसर में 11 कोटी अधिक कार्यक्रम देशव्यापी अनुष्ठित होईछि। अंगनवाड़ी केन्द्रर समस्त कर्मी को आयुष्मान भारत योजनार अंतर्भुक्त करा लक्ष्य रखाଯାଇଛି बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलांक नेतृत्वाधीन विकास उपर गुरुत्व आरोप करिसेंति एवं एही लक्ष्य हासिल पई बजेट रे विभिन्न योजना अधीन रे 3 लाख कोटी टंकार व्ययबराद करा जाईछि बोली से कहिसेंति। एही कार्यक्रम रे झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जोग दैथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज 2 दिनिया झारखंड गस्तर जाइछन्ति। भुवनेश्वर एक स्वतंत्र विमान से झारखंड गस्त करिसेंति। पश्चिम सिंहभूमर जगन्नाथपुर में मुख्यमंत्री पहुंची विभिन्न कार्यक्रम में जोग दैछन्ति। चाईबासर कोल्हान सभार आसंता काली मुख्यमंत्री जोगदेवार कार्यसूची रहिछि। भरतपुर मामलार विचार विभाग तदंत आज आरंभ होईछि। भुवनेश्वर सर्किट हाउस ठारे जस्टिस चित्तरंजन दास अध्यक्षतार प्रथम बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक पर गणमाध्यम को सूचना दे विचार विभाग तदंत कमिशन सचिव कहिसेंति एही घटना संपृक्त पक्षों ठारू सत्यपाठ आह्वान करा जाईछि। आसंता काली एने विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। 21 दिन मध्य सत्यपाठ दाखल करने को पक्षों को कहुजिब। सत्यपाठ जांच पर साक्ष्य ग्रहण आरंभ होब बोली से सूचना दैछन्ति। जातीय शिक्षानीति 2020 आधार में स्नातक श्रेणी में परिवेश शिक्षा उपर शिक्षादान कराजिबो बोली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पक्षरु समस्त विश्वविद्यालयर कुलपति और कॉलेज अध्यक्षों को अवगत करा जायछि। स्नातक श्रेणी में परिवेश शिक्षा पाठ्यक्रम पर यूजीसी मार्गदर्शिका और पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जायछि। एही पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन वर्ज्यवस्तु परिचालना जैव विविधता संरक्षण आदि उपरे छात्र छात्री को शिक्षादान कराजिबो। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना रे नयागढ़ जिलार अनुसूचित जनजाति बहुल 113टी ग्राम को सामिल करा जायछि। आसंता मास 2 तारिख में प्रधानमंत्री ଏହି योजना को लोकार्पण करिवे। एथिपाई आयोजित हेबाकु थिबा जिला स्तरीय कार्यक्रमर प्रस्तुति ने एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। नयागढ़ जिलापाल दिलीप कुमार बळଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी जोगदे आलोचना रे अंशग्रहण करथिले। पार्वण ऋतु में राज्य में खाद्य अपमिश्रण करुवा व्यक्ति विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंति। विशेषकर दुग्धजात सामग्री उपर कड़ा नजर रखाजिबा सह विभिन्न प्रकार मिठा प्रस्तुतकारी आवश्यक स्थले चढ़ाऊ कराजिबो। अपमिश्रण हेउथबा प्रमाण मिलिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि बोली मंत्री श्री पात्र गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। राज्य में जैविक कृषिर चाहिदा वृद्धि पाई। 2018 जैविक कृषि नीति प्रणयन पर इतिमध्य एही क्षेत्र 7.5 गुण वृद्धि पाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर एने प्रकाशित रिपोर्ट में कहुଯାଇଛି विभिन्न प्रकार फसल एवं जैविक आधार में चाष कर 2018-19 वर्ष में राज्यर मात्र 8टी जिले में 7,928 हेक्टर जमी में जैविक चाष कर क्रमश वृद्धि पाई चलित वर्ष को 25टी जिला को संप्रसारित होगा सह 59,720 हेक्टर जमी में जैविक कृषि
ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 1,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୈବିକ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବଳଭଦ୍ର ଜୈବିକ ଚାଷ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁପାଳକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରଠାରେ ଆଜି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନବନିର୍ମିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୋ ବିକାଶ ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଗୋପାଳକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ନବନିର୍ମିତ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକରେ ସୃଷ୍ଟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୁଣା ବଜାର ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଧାମନଗର ଦୋବଲ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 163 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ୱରିତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ୍ କହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ଆକାଶବାଣୀର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି 2011 ମସିହାରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରର ସେ ଜଣେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ଏବଂ ଅନେକ ବେତାର ନାଟକର ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଭାଷାର ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁବାଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଅନୁବାଦ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ କଳା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାଷା ପାଇଁ ନୈତିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଅଧିକାରୀ। 1953 ମସିହାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁବାଦକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାରସ୍ପରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦକମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭଳି ବହୁଭାଷୀ ଦେଶରେ ଅନୁବାଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣୁପୁର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିବିରରେ 68ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 38ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ 30ଟି ସାମୂହିକ ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋହଲା ପବନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶର 11,000 ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। 2 ଦିନିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁପାଳକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁବାଦ ଦିବସ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।